ચામુંડા ગાત્રાણ પંચ સ્વરૂપ પર અને એમાં ઉણપ હોય કાંઈ આય તો રંગ પૂરજે માં રવેચી વક્ર અમિત વિદુ સંભરન ભાલ કોટી રવિ ભૂપ નમો યાન નાહર ભુજા અને અષ્ટદશમ અદ્ભુત જયતિ જયતિ जुगमात जयति कारण सब करणी जयति भरण भंडार जयति तारण नरु तरणी जयति बुद्धि गुरुदेव दत्त वायक वरदायी जयति याति जन्नाति पिंड ब्रह्मांड भूपाजी अवलोक लोक साधत अखिल करणी असुर वध कालिका अन रहो सहाय मोहि रण खेत पे देवी जय जग चंडी ज्वालिका। झालावाड़नी धरतीनु एक एवं नगर प्राचीन काल थी लई अने आज सुधी इतिहास में जेनी नामना होय एक एवं नगर एटले हळवद। ऋषिओ ज्यां आवे एक एवं ठेकाणुं चार वर्ण में बाकीना त्रे त्रण वर्ण ने जीवन केम जीवाय ई जे शीखवाड़े एवा ब्रह्म देवताओनु नगर एटले हळवद। अने अखंड हिंदुस्ताननो एक समयनो सौथी वधारे शक्तिशाળી पुरुष एटले राणा रायसिंहजी एनु नगर एटले हळवद। संत दातार अने शूरवीरोनी भूमि एटले हळवद। एवी हळवदनी धरतीमां आजनी रात कलियुगनो हाजरा हजूर देव शनिदेव ना मंदिर ना प्रथम पाटोत्सव निमित्ते आजनी रात आई मित्रों हूँ तमे आपणे हौ भावथी भजन करवा माटे थई अने भेगा थया छीए, प्रेमथी एनी प्रार्थना करवा माटे थई अने भेगा थया छीए। हाव शरूआतमां एक वातनी चोखवट करी दऊं के 11 वाग्या एटले बेठा एमांथी अमुकने कदाच एवुं थतुं होय के मोडुं थयुं तो आप सौ विद्वानो छो એટલે તમે વિચારતા હો એ કઈ ખોટું ન વિચારતા હો એટલે કદાચ ને મોડું થયું હશે પણ અહીં બેઠા પછીના અમારા હવના એવા પ્રયત્ન હશે કે મોડું ભલે થયું હવાર પડતા પડતા મોડું નહીં થવા દઈએ। પાછળ દૂર દૂર જે મિત્રો બેઠા બેઠા રિલાયન્સનો ભાગ પાડે છે એમને વિનંતી બને તો આગળ આવી જાઓ, આપણે ગામની હારે રહી તો મજા આવે। आम नोखा नोखा बैठा हो ने एटले भुआ पासे दाणा जोरावा जाई पछेड़ी पाथरेली होय नाम करीने दाणा नाखे नोखी नोखी जाहेरना दाणा पड्या होय जेवुं लागे ने एवुं लागे एटले पाछळ जे मित्रों बैठा छे बनी शके तो आप सौने विनंती के आगळ आवी जाओ, एक हरखा गोठवाई जाई तो अमने तमने बधाईने मजा आवे अने भेगा भेगा बैठा होय तो टाय ढेक तो ओછી वाय। 1000 श्रोताओ नी हामे एक जण ने मूकी दियो एवा विद्वान श्रोताओ आम एम लागे कि आम संख्या में बहुत थोड़ा छे पण माणा हमेशा थोड़ा ज होय, पब्लिक वधारे होय। टोळा ई पब्लिक ना होय बाकी माणा तो थोड़ाक ज होय। एवा भजनना अने लोक साहित्यना एक एक शब्दना अर्थने माणे एवो वर्ग अने एनी वच्चे बेही अने कलियुगना हाजरा हजूर देव शनिदेवना मंदिरना प्रथम पाटोत्सव निमित्ते आज भजन करवाना होय मित्रों। त्यारे शरूआतमां मैं कीधुं एम एनी प्रार्थना करवा माटे थई अने भेगा थया छे अने एनी प्रार्थना जो करवी होय तो पछी एमां कोई भाषानी जरूर नथी पड़ती। भावनगर राजकवि पिंगळसिंह बापू एम लखे छे के आटली भाषाओं छे एमां लेटिन इंग्लिश फ्रेंच इटालियन जर्मनी चीनी अरु जापानी देवगिरी अरबी अरु द्राविडवी सिंधवी फारसी ने हिंदुस्तानी लिपि अनेक प्रकार लिखावत नेक मराठी अरु मकराणी पण पिंगल भनंत व्रथा सब डिंगल जो न भयो नर आत्म ज्ञानी लेटिन इंग्लिश फ्रेंच इटालियन जर्मनी चीनी अरु जापानी आटली भाषा छे। आमांथी गमे ए भाषामां तमे एनी प्रार्थना करो एनी हारे एनी निस्बत नथी। कोई पण तालमां एनी प्रार्थना करो, कोई पण सूरमां एनी प्रार्थना करो, कोई पण लयमां एनी प्रार्थना करो एनी हारे एनी निस्बत ज नथी। अखिल ब्रह्मांडनो नाथ तो ऊपर बैठो बैठो एक ज वात जोवे छे के दीकरो मारो हृदयना क्या भावथी मारी प्रार्थना करे छे। पण आज हृदयना हाचा भावथी एनी प्रार्थना करवा माटे ज्यारे हूँ अने तमे भेगा थया होय मित्रों त्यारे पछी एमां भाषानुं बंधन नथी नडतुं। एक अंग्रेजनो छोकरो कायम हवारे चर्चमां जाय
એક સજ્જન વ્યક્તિએ એક દી એને ઊભો રાખીને એટલું પૂછ્યું કે બેટા કાયમ આવીશો તો શું કામ આવીશો? કે અંકલ હું અહીંયા ગોડને પ્રે કરવા માટે આવું છું, અહીંયા હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરવા માટે આવું છું. કે બેટા કોઈ પ્રેયર આવડે, કોઈ પ્રાર્થના આવડે? તું પ્રાર્થનામાં બોલે શું? અને 7-8 વર્ષની ઉંમરનો અંગ્રેજનો દીકરો જવાબ આપે કે અંકલ બીજી તો કોઈ જાતની પ્રાર્થના મને આવડતી નથી, બીજી તો કોઈ જાતની પ્રેયર મને આવડતી નથી, પણ એથી માંડી અને ઝેડ સુધીની આખી એબીસીડી બોલી જાઉં છું, એમાંથી એને ગમે એવી ગોઠવી લઈએ. આની બહાર તો ક્યાંય જવાનું નથી ને. ઈ પ્રાર્થના છે. અને આજની રાત એવી કાંઈક પ્રાર્થના કરવા માટે થઈ અને જ્યારે ભેગા થયા હોય, એક તો એવી પાવન જગ્યા, એવો પાવન અવસર અને એવું પાવન સાનિધ્ય. પૂજ્યપાદ મહંત ગીધા બાપુ એમની આજના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિતિ હોય, પૂજ્યપાદ શ્રી ભુરિયા બાપુ એમની આજના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિતિ હોય, આવા સંતોની હાજરી હોય એટલે આ છે ને મિત્રો, એ આવતા દિવસની નિશાની છે. મારા તમારે આંગણે સમાજ જેને પૂજનીય માને છે એવી જાતિના વ્યક્તિઓ આવે, ભોળા પશુ પંખી આવે, માં ગવત્રી આવે, કે સાધુ સંતો આવે, બેનું દીકરીઓ આવે, કે ભાણેજડા આવે, આટલા જેદી મારે તમારે આંગણે આવતા હોય ને તેથી માનવું આ આપણી આવતા દિવસની નિશાની છે. અને આટલા જેદી આવતા બંધ થઈ જાય એટલે માની લેવું હવે આપણો સૂરજ ડૂબવાની તૈયારીમાં છે. પણ એવા સંતોની આજના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિતિ છે, એમની વચ્ચે બેહી અને આજની રાત જ્યારે ભાવથી ભજન કરવા છે મિત્રો, ત્યારે ભાવનગર રાજકવિએ છેલ્લી કડીમાં બહુ સારી વાત કરી છે કે પિંગલ ભનંત પ્રથા સબ ડીંગલ જો ન ભયો નર આત્મજ્ઞાની. આત્મજ્ઞાન જ્યાં સુધી પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી બધું નકામું છે. અને આત્મજ્ઞાન એ કઈ એવી બાબત નથી કે ગીતાજીના 18 અધ્યાય કડકડાટ બોલવા માંડીએ એટલે મારામાં તમારામાં આવી જાય. ખોટી વાત. રામાયણના 7 કાંડ મોઢે આવડી જાય એટલે આત્મજ્ઞાન આવી જાય, આવી કોઈ બાબત નથી. આત્મજ્ઞાન તો જો મારી અને તમારી જોવાની મિત્રો દ્રષ્ટિ હોય અને વિચારવાની શક્તિ હોય ને તો અખિલ બ્રહ્માંડનો નાથ ડગલે ને પગલે દેખાડે છે. આવું કહીએ એટલે કોઈ એમ કે ભાઈ તમારી પાસે એનો કોઈ દાખલો છે? હાવ સીધો ને સાદો દાખલો. આખી દુનિયામાં મકાનની ચારેય દિવાલના એક જ નામ છે, ચારે ચાર દિવાલને એક જ નામથી બોલાવે. ગુજરાતી એક જ ભાષા એવી છે કે જેમાં ચારેય દિવાલના નોખા નોખા નામ છે. બે કોઈર હોય એ બે કરા, મોઢાગળ હોય એ ભડું અને વાહે હોય એ પસીત. આ 4 દિવાલ ભેગી થાય ને એટલે મકાન બને. ઈ મકાનના જે બે કરા છે ને એ ગરધણીને એમ કહેતા હોય કે કરો કરો કાંઈક કામ કરો, એની બનાવેલી દુનિયામાં એણે તમને અહીં મોકલા છે તો એને ગમે એવા કાંઈક કામ કરો. એમ મકાનના બે કરા ગરધણીને કહેતા હોય. જો ગરધણીને સમજાઈ જાય તો કામેથી થાયકો પાયકો જા ગરધણી ઘેરે આવે ને તો ઓહરીની કોઈર ઉપર એક થાંભલો હોય અને એ થાંભલો ગરધણીને એમ કહેતો હોય કે થા ભલો. ભલા માણા એણે એના બગીચામાં તને રમવા મોકલો છે તો ભલો થઈ અને રે, એને ગમે એવો થઈ અને રે, એમ એને થાંભલો કહેતો હોય. જો ગરધણીને સમજાઈ જાય તો ખાઈ પી અને ગરધણી જે આડો વાહો કરે ને તો એની અધર નજર જાય અને અધર એને નરિયા દેખાય અને એ નરિયા ગરધણીને એમ કહેતા હોય કે ન રિયા. તારા જેવા કે અભાગ્યા કેટલાય આવ્યા ને કેટલાય વિયા ગયા, અહીં કોઈ રિયા નથી અને અહીં કોઈ રહેવાના નથી, એમ એને નરિયા કહેતા હોય. જો ગરધણીને સમજાય તો. અને જ્યાં ઘરને પસવાડે જાય ને ત્યાં ઘરને પસવાડે એક નવેળું હોય અને એ નવેળું ગરધણીને એમ કહેતું હોય કે ન વેળું, પછી વેળું નહીં રહીએ, પછી વખત નહીં રહીએ, પછી સમય નહીં રહીએ. આજ વેળું છે, આજ વખત છે, આજ સમય છે તો થાય એટલા એના ભજન કરી લે, લેવાય એટલા એના નામ લઈ લે, એમ એને નવેળું કહેતું હોય. જો ગરધણીને સમજાઈ જાય તો. એક વણિક શેઠ કાયમ સવારે પેઢીએ જાય ને, શેઠાણી એમ કે શેઠ રામના નામની 2 માળા કરીને પછી નિરાયતે પેઢીએ જાવ ને, કે તું તો ગાંડી થઈ ગઈ છો. શાળાનું સાણું જુવાની નાણું પછી કામમાં આવે, અટાણ કમાઈ લેવા દે, બહુ લાંબો પલ્લો છે, નિરાયતે રામના નામ લેવું. એમાં કુદરતને કરવું. શેઠ બીમાર પડ્યા કે શેઠાણી ઓલા ગોખલામાં મારી દવા પડી, દવા દેજો, દવા લઈ લઉં. શેઠાણી વાટ જ જોતી હતી કે શેઠ તારી પાસે તો બહુ લાંબો પલ્લો છે, 5-10 વર્ષ કેડે નિરાયતે લઈ જઈને દવા શું ઉતાવળ છે? કે ગાંડી થઈ ગઈ છો, ટાણે દવા લઈ લેવી જોઈએ. ટાણે દવા ન લઈ ઉલ્લી જાય, ગોટો વળી જાય. કે શેઠ હું તને કીધું નહીં એ જ સમજાવું છું કે તાણે એનું નામ લઈ લેવું જોઈએ. જો તાણે એનું નામ નહીં લે ને તો તારી સિગરેટ હળગતી હશે ને તું ઓલાઈ ગયો હશે, આટલી જ વાર લાગશે.